اللہ پر توکل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ امید ہونا کہ میرا رب سب کچھ کر دے گا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی توکل پختہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی معاملہ فرماؤں گا۔ اچھا سوچو گے اچھا ہوگا، برا سوچو گے برا ہوگا۔ انسان بڑا ہی بے صبر ہے، اسے لگتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کیا دینا ہے اور کیا نہیں۔ توکل کیا ہے؟ کیا روزی روٹی کے لیے ہماری جد و جہد کرنا توکل کے خلاف ہے؟ اس سے پہلے ان سوالات کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ توکل لفظ وکل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خود کو سپرد کر دینا یا مکمل بھروسہ کرنا۔ میری حقیر رائے میں توکل کسی مولوی صاحب سے سیکھنے کی بجائے معصوم بچوں سے سیکھیں۔ مشاہدہ ہے کہ جب کسی بچے کو کوئی غیر انسان گود میں لینا چاہے تو وہ ڈر کر روتا ہے، شور مچاتا ہے، مگر جب اسی بچے کو اس کا باپ گود میں لے کر ہوا میں کئی فٹ اچھالتا ہے تو وہ ڈرنے کی بجائے خوشی سے کلکاریاں مارتا ہے اور اکثر دوبارہ اچھلنے کی فرمائش بھی کر ڈالتا ہے۔ وہ معصوم بچہ جانتا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا باپ اسے زمین پر گرنے نہ دے گا۔ اس بچے کا یہ اعتماد اور بھروسہ دراصل اپنے باپ پر اس کا توکل ہے۔ یہاں اللہ پر توکل کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ کسی صابر و شاکر اور عیال شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور نافرمان تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی بچوں کو کئی روز تک فاقے کاٹنے پڑے۔ بیوی نے شوہر کو برا بھلا کہا کہ جاؤ اور کچھ کما کے لاؤ۔ اس نیک بخت نے کہا اللہ کی بندی، رات کو شور و غل نہ کر، صبح جا کر کوئی مزدوری کر لوں گا۔ صبح وہ گھر سے نکل پڑتا ہے لیکن کوئی اس سے نہیں پوچھتا، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک جنگل میں عشاء تک عبادت کرتا ہے اور خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے خالی ہاتھ دیکھ کر بیوی پتہ نہیں طوفان کھڑا کرے گی۔ تو بیوی نے سوال کیا کہ میاں صبح سے لے کر اب تک کیا کمایا ہے؟ شوہر نے کہا جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت جھلا گئی اور کہنے لگی ہمارے بچے چاہے بھوک سے مر جائیں، تم وعدے کرتے پھرو۔ اگلے دن وہ پھر گیا، خدا کی شان اسے پھر مزدوری نہ ملی۔ وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ جب گھر لوٹا تو پھر وہی سوال ہوا کہ آج دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس نے کہا اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی کل تینوں دن کی لے آنا ورنہ گھر نہ آنا، اور اس کو ایک تھیلی دیتی ہے۔ پھر وہ عبادت الہی میں مصروف اور کسی معجزے کی تلاش میں گیا۔ جب کچھ نہ ملا بیوی کے ڈر سے اس تھیلی میں ریت ڈال لیا کہ رات تو گزر جائے گی، لیکن جب گھر کے قریب آیا تو بیوی کا ڈر غالب آنے لگا اور واپس مڑنے لگا کہ اچانک ایسی خوشبو آئی کہ اس کے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکلی اور کہا اندر آؤ، بتاتی ہوں کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کی 3 دن کی اجرت لے لو مگر اس کو کوئی ایذا نہ دینا، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں کھو گیا۔ بیوی کہتی ہے کہ خوشحالی میں پریشانی کیسی؟ کہنے لگا اللہ کی بندی، یہ میں نے تینوں دن کہیں مزدوری نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ تیرے ڈر سے تھیلی میں ریت لا رہا تھا لیکن اس رب نے میری لاج رکھ لی۔ اس شخص نے تمام عمر اللہ کا شکر گزاری میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن و سنت میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے قبل توکل کے معنی سمجھیں۔ توکل کے لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتبار کرنے کے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی
तमाम मामलात में नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिर सकता। हर छोटी बड़ी चीज़ अपने वजूद और बका के लिए अल्लाह की मोहताज है। गर्ज ये कि खालिक कायनात की ज़ात बारी पर मुकम्मल एतमाद करके दुनियावी असबाब इख्तियार करना तवक्कल अलल्लाह है। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे मर्ज से शफायाबी के लिए दवा का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इस यकीन के साथ कि जब तक अल्लाह शिफा नहीं देगा दवा असर नहीं कर सकती। यानी दुनियावी असबाब को इख्तियार करना तवक्कल के खिलाफ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का निज़ाम यही है कि बंदा दुनियावी असबाब इख्तियार करके काम की अंजाम दही के लिए अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा करे। यानी ये यकीन रखे कि जब तक हुक्म खुदाबंदी नहीं होगा असबाब इख्तियार करने के बावजूद शिफा नहीं मिल सकती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जना तो उनके लिए हुक्म खुदाबंदी हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं, यानी हरकत दें। उससे जब पकी हुई ताज़ा खजूरें झड़ी तो उनको खाएं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर किसी सबब के भी खजूर खिला सकते थे, लेकिन दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हुक्म हुआ कि खजूर के तने को हिलाएं। चुनाचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में खजूर के तने को हरकत दी। खजूर का तना इतना मजबूत होता है कि चंद ताकतवर मर्द हजरात भी उसे आसानी से नहीं हिला सकते, लेकिन सिन्फ़े नाजुक ने इस कमज़ोर सबब को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सूखे हुए खजूर के दरख्त से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ताज़ा खजूरें यानी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि जो भी असबाब मुहैया हों अल्लाह पर तवक्कुल करके उन्हें इख्तियार करना चाहिए। असबाब तो हमें इख्तियार करने चाहिए, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि वो असबाब के बगैर भी चीज़ को वजूद में ला सकता है और असबाब की मौजूदगी के बावजूद उसके हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया। जलाने के सारे असबाब मौजूद थे, मगर हुक्म खुदाबंदी हुआ कि आग इब्राहीम के लिए सलामती बन जाए, तो आग ने उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आग जो दूसरों को जला देती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती का सबब बन गई। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ताकत के साथ तेज छुरी चलाई गई, मगर छुरी भी काटने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है। अल्लाह ने उस छुरी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन को ना काटने का हुक्म दे दिया था, लिहाजा काटने के असबाब की मौजूदगी के बावजूद छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन नहीं काट सकी। जो भी असबाब मुहैया हों उन्हें इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफा याबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर को ज़मीन पर मारें। अब गौर करने की बात यह है कि क्या एक शख्स का ज़मीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की शिफा याबी का इलाज है? नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ये कमज़ोर सबब इख्तियार किया जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके ज़मीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मुतअद्दिद बीमारियां ख़त्म हो गईं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें मुतअद्दिद सबक मिले। 2 अहम सबक ये हैं। पहला सबक ये है कि अल्लाह ताला अपने इरादे से भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा दे सकते थे, मगर दुनिया के दारुल असबाब होने की वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कुछ हरकत करें, यानी कम अज़ कम अपने पैर को ज़मीन पर मारें। दूसरा सबक ये कि जो भी असबाब मुहैया हों उनको इस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत और हुक्म से कमज़ोर असबाब के बावजूद किसी बड़ी से बड़ी चीज़ का भी वजूद हो सकता है। जो भी अल्लाह पर अंधाधुंध यकीन रखता है अल्लाह उसकी गैबी मदद ज़रूर करता है, चाहे वो किसी भी सूरत में क्यों ना हो। वो जब भी असबाब पैदा कर देता है जब हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि मुमकिन और गैर मुमकिन तो आपकी नज़र में होता है, उसकी नज़र में सब कुछ मुमकिन होता है।
اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔